So on the persistent demand of AMM for regularization of property transaction on notarized document, the Telangana government had issued GOMS 84 on 26 July 2023 for regularization of the sale of transaction of non-agricultural urban properties executed and concluded only by way of unregistered document with an attestation of a notary, sir. So the GO number 84 provides for full exemption from stamp duty and penalty on all the properties constructed up to an area of 125 square yards, sir. The Telangana High Court stayed the operation of the GO 84 on 25th September 2023, sir. We would urge the Congress government to come up with comprehensive orders for clearing the all pending applications for land regularization under GO 58, 59, LRS, BRS in a time-bound manner, sir. This will really help the people, sir. So we would also demand the government to issue comprehensive orders for regularization of property transaction on notarized document by correcting the lacuna in GO 84, sir. There was a lacuna in GO 84, sir. That is why this couldn't be done, sir. So now we know that what are the lacunas, what are the shortcomings. Let us take out a new GO addressing all the shortcomings, sir. Sir, about the endowment land, sir, there are 704 temples managed by endowment department in the state with total holdings of 91,827 acres, sir. However, 25,000 acres or almost 27% of temple lands have been encroached and another 6,000 acres are under the jurisdiction of neighboring states, sir. Neighboring states, sir. Sir, the endowment minister, Konda Sureka Sahiba, had said recently that a special task force would be constituted to protect the temple lands in the state, sir. On behalf of AIMIM party, sir, I welcome the statement of Madam Konda Sureka Madam and the Congress government, sir. The endowment department has began measures to prevent further encroachment by conducting a fresh survey and geotagging 34,092 acres of endowment land so far, sir. Also details of 45% of endowment land parcels have been uploaded in the Dharani portal and through review of endowment land parcel facing legal cases has been taken up, sir. Sir, Waqf land, sir. According to Telangana State Waqf Board data, there are 33,928 Waqf institutions across the state with land holdings of 77,538 acres, sir. However, 57,424 acres or almost 75% of the total Waqf lands are under encroachment, sir. The Waqf institution include mosque, dargah, ashur khana, chilla, takia, graveyards and other Waqf properties, sir. The Telangana government is fighting as many as 3,500 court cases to reclaim the encroached land. I would request the government to constitute a task force for the protection of Waqf properties and clearing the encroachment as the state Waqf board lacks adequate staff to take up this task, sir. Sir, records of all endowment land and Waqf land, whether encroached or free encroachment, should be uploaded in Bhubharati ROR portal, sir. This is very important, sir. This is very important, which was not there in Dharani, sir. We should do it, sir. Sir, in September, revival of village administrative officer system, sir. In September 2020, the village revenue officer system was abolished with enactment of Telangana Abolition of the Post of Village Revenue Officers Act 2020, sir. The government will have to bring in a bill to reintroduce the village revenue system and revive the post of village revenue assistants and village revenue officers to maintain proper land records in 10,956 revenue villages in the state, sir. There are certain aspects of record of right in land bill 2024 which are matter of concern. Under the new legislation, tehsildars and revenue officers will have the power to unilaterally make decisions on land ownership based on solely on possession without adequate judicial oversight. Clause 4, subclause 6 allows tehsildars and RDOs to alter the land record based on possession claims, sir. This opens the door to wide
అసెంబ్లీలో ఈ కార్ రేసు ప్రకంపనలు సృష్టించింది. అదే సమయంలో భూభారతిపై చర్చ సందర్భంగా తీవ్ర గందరగోళం చెలరేగింది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు రౌడీలు, గూండాలు అంటూ మంత్రి పొంగులేటి చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి. మంత్రి పొంగులేటి వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వెల్లోకి దూసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. హరీష్ రావు స్పీకర్ పోడియం వైపు వెళ్లేందుకు యత్నించారు. నినాదాలతో సభను అడ్డుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ యత్నించింది. మార్షల్స్, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ప్లకార్డులతో వస్తున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను మార్షల్స్ అడ్డుకున్నారు. భూభారతిపై చర్చ కాదు, ఈ కార్ రేసుపై చర్చ జరపాలంటూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్ చేశారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మోర్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సునీల్ లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. సునీల్, అసెంబ్లీలో భూభారతి చట్టంపై చర్చ కొనసాగుతోంది. చర్చ కొనసాగే సమయంలోనే పొంగులేటి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉద్దేశిస్తూ రౌడీలు, గుండాలు అని చెప్పేసి సంబోధించారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పొంగులేటి ఇటు స్పీకర్ వైపు చొచ్చుకొని వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. హరీష్ రావుతో పాటు కౌశిక్ రెడ్డి, మిగతా ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా స్పీకర్ పోడియం వైపు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళని మార్షల్స్ ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక భూభారతికి సంబంధించి సుదీర్ఘంగా చర్చ కొనసాగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఉదయం సభ ప్రారంభం కాగానే స్పీకర్ భూభారత్పై మంత్రి పొంగులేటి చర్చను ప్రారంభిస్తారన్న అనే సమయంలోనే అప్పటికే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఈ కార్ రేస్ వ్యవహారానికి సంబంధించి సభలో చర్చ చేయాలి అని చెప్పేసి హరీష్ రావు స్పీకర్ని ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడారు. ఇక అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు తమ సీట్లలో కూర్చోకుండానే ప్లే కార్డ్స్ ప్రదర్శిస్తూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. ఇక ఎక్కడికక్కడ సభకు వాళ్ళు తీవ్ర అంతరాయం కలిగిస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే సభలో ఉంది. ఉదయం నుంచి స్పీకర్ రెండుసార్లు సభను వాయిదా వేసినటువంటి పరిస్థితిలో రెండోసారి వాయిదా తర్వాత తిరిగి సభ ప్రారంభమైంది. మంత్రి పొంగులేటి భూభారతికి సంబంధించి గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి అక్రమాలపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు సభలో ఎమ్మెల్యేలు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కూడా ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి బగ్మంటూ స్పీకర్ పోడియం వైపు దూసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. మార్షల్స్ వాళ్ళని ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్ళని దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళని మార్షల్స్ అయితే అడ్డుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక సభలో ఇంకా కూడా భూభారతి చట్టంపై చర్చ కొనసాగుతూ ఉంది. ఇక బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం తమ సీట్లలో నుంచి లేచి వాళ్ళు నినాదాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఏ సభ్యుడు ఇటు మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడినప్పుడు అట్లాగే కామెంట్స్ చేశారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మాట్లాడే సమయంలో కూడా వాళ్ళు సీట్లో కూర్చోకుండా ఈ కార్ రేస్కి సంబంధించి చర్చకైతే పట్టుబడుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక అంతకంటే ముందు ఇటు పొంగులేటి మాట్లాడిన సమయంలో తాము ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేస్తామని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి భూ లావాదేవీలపై పూర్తి స్థాయిలో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించారు. ఆ మేరకు ఇటు బీజేపీ ఎల్పీ లీడర్ మహేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఖచ్చితంగా ఇది సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించాలి అని చెప్పేసి బీజేపీ నుంచి వాళ్ళ డిమాండ్ని లేవనెత్తడం జరిగింది. ఇంకా ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వ పాలనపై పూర్తి ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేసినటువంటి పరిస్థితులు అయితే సభలో ఉన్నాయి. ఇంకా ఆయన ఈ భూభారతి బిల్లుపై ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. గత 10 ఏళ్లలో బీఆర్ఎస్ ప్రధానంగా ఈ పాలన కావచ్చు, అదేవిధంగా ధరణి అంశాలను ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శిస్తున్నారు. ఆయన చర్చను ప్రారంభించే సమయంలోనే మొదట బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ను ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ఒక మాట అన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను సభలో కూర్చునే విధంగా ఆదేశించండి, లేకపోతే వాళ్ళని సభ నుంచి సస్పెండ్ చేయండి అని చెప్పేసి కూడా ఆయన స్పీకర్కి అయితే సూచన చేశారు. ఇంకా స్పీకర్ చాలా పేషెన్సీగానే ఉన్నారు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను సభలోనే ఉన్నారు. ఒకవైపు సీఎం ఉన్నారు, మరోవైపు ఈ చర్చ కొనసాగుతుండగానే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కార్ రేస్కి సంబంధించి చర్చ కొనసాగించాలి, చర్చ చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు పట్టుబడుతున్నారు. ఇంకా కూడా వాళ్ళ నినాదాలు కావచ్చు, వాళ్ళ అదే టెంపోని మార్నింగ్ నుంచి కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి కూడా వాళ్ళు ఇదే సిచ్యువేషన్ అయితే సభలో ఉంది. ప్రస్తుతం వాళ్ళు పోడియం వైపు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళని మార్షల్స్ అయితే అడ్డుకున్నారు. శశిరేఖ. Okay, right. Thanks for updates, Sunil.
మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం. ఒక పెట్ట కథ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. 2 పిల్లులు రొట్టె కథ ఈ ధరణిలో ఉంది. ఏదైతే 2 పిల్లుల మధ్య ఒక రొట్టె కథ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కథలుగా చెప్పుకుంటారు అధ్యక్ష. ఆ కథ ఏంటంటే, ఒక రొట్టె ముక్క 2 రొట్టె ముక్కలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఆ రొట్టె